پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا معاملہ، حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے متفرق نظر ثانی درخواست دائر، عدالتی فیصلے کو قانونی سقم کا شکار قرار دے دیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جیل قوانین اور پاکستان پریزن رولز 1978 کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ موجودہ قوانین کے تحت کسی قیدی کو اس کی مرضی کے نجی اسپتال میں منتقل کرنے کی گنجائش نہیں۔ اگر ایک قیدی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کی اجازت دے دی گئی تو دیگر قیدی بھی اسی نوعیت کی رعایت کا مطالبہ کریں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے متفرق نظر ثانی درخواست دائر کی گئی، عدالتی فیصلے کو قانونی سقم کا شکار قرار دے دیا۔ موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جیل قوانین اور پاکستان پریزن رولز 1978 کو نظر انداز کیا گیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، لاہور میں ڈیجیٹل بینکنگ فراڈ کی بڑی واردات، نجی بینک کے 170 سے زائد صارفین کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ طریقہ واردات نے ایف آئی اے کو بھی گھما کر رکھ دیا۔ ملزمان نے بینکنگ سسٹم سے کروڑ پتیوں کا انتخاب کیا، ان کے ایڈریس تبدیل کیے، نئے اے ٹی ایم کی درخواست دی اور پھر کسی دوسرے گھر کے باہر ریکی کر کے ڈیلیوری بوائے سے اے ٹی ایم وصول کیا۔ ملزمان میں ایک خاتون اور بینک افسر بھی شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے قاسم ارشد سے۔ قاسم، یہ کیا معاملہ ہوا؟ اگر تو آپ کے بینک میں پیسے ہیں اور آپ کو یہ عادت ہے کہ آپ اپنے بینکنگ اکاؤنٹس پر نظر نہیں رکھتے، چیک نہیں کرتے اور اپنے جو ذاتی ڈیٹا ہے اس پر رسائی نہیں رکھتے، تو آپ خطرے میں ہیں۔ ایف آئی اے نے ایک ایسا گینگ پکڑا ہے جس میں بینک کا افسر بھی موجود ہے۔ اس نے تقریباً 170 سے زائد جو بینک صارف تھے ان کا ذاتی ڈیٹا، جس میں حساس نوعیت کا ڈیٹا، شناختی کارڈ، ای میل، یہ سارا ڈیٹا چرایا اور اس پر نئے اے ٹی ایمز بنا کے 1.5 کروڑ روپے تک جو ہے وہ لوگوں کو رقم سے محروم کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کمرشل بینکنگ سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے ملک سکندر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اکاؤنٹ ہولڈرز کو وہ کیسے سلیکٹ کرتے تھے؟ وہ اس طرح سلیکٹ کرتے تھے کہ جن اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ملینز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے نا وہ ریگولرلی اپنے اکاؤنٹ کو چیک نہیں کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نے 2 مہینے بعد، کسی نے 6 مہینے بعد کوئی اکاؤنٹ میں کوئی ایکٹیویٹی کی، تو ان کا بزنس ایڈریس تھا تو وہ چینج کر دیا، اپنے نام کا کر دیا۔ اگر ان کا کوئی اس کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تو وہ ٹیلی فون نمبر انہیں چینج کروا دیا۔ جب کسی کسٹمر کا ٹیلی فون نمبر چینج ہو جائے، جو کہ رجسٹرڈ نمبر ہے بینک کی ڈیٹیلز میں، بینک کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں، تو اس کے بعد تو اس بندے کو الرٹ بھی نہیں آئے گا۔ ڈائریکٹر لاہور ایف آئی اے نے مجھے حکم دیا تھا کہ بینک کے تمام اعلیٰ افسران کو جو ہے وہ یہاں پہ بلایا جائے، جو گرے ایریاز ہیں ان کے سامنے رکھے جائیں، اور جو ایجنسی ریلیشن شپ ہے تمام بینکوں کے ساتھ، اس کو بڑھایا جائے۔ جو گینگ پکڑا گیا ہے، اس گینگ سے 90 لاکھ روپے کی جو رقم تھی وہ برآمد کر لی گئی ہے، اے ٹی ایم برآمد کیے گئے ہیں، اور وہ تمام آلات جو کہ اس جرم کے اندر جو ہے انوالو رہے ہیں، وہ تمام آلات اور ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ جلد یہ ملزم اپنے کیفرے کردار تک پہنچیں گے۔ جی صحیح۔ قاسم آقلا میں انوکھا کیس، آسٹریلوی نژاد ٹرانسجنڈر کے ساتھ فراڈ، جعلی میرج سرٹیفکیٹ بنوا کر 4 کروڑ سے زائد کی رقم ہتھیا لی گئی۔ پولیس نے متاثرہ شخص کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزم اور اس کے والد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے سما کے نمائندے محسن خالد سے۔ محسن، آپ بتائیے تفصیلاً۔ ہاں جی بالکل، یہ آسٹریلوی ٹرانسجینڈر ہے جس کی ٹک ٹاک کے ذریعے دوستی ہوئی۔ لدے والا بڑائچ کا علاقہ ہے، وہاں کا یہ رہائشی ہے عثمان، اور اس کے بعد جو ہے یہ 2 دفعہ پاکستان آیا، اور جب اس دفعہ پاکستان آیا 2025 کے لاسٹ میں، تو جو عثمان نامی نوجوان ہے اس نے جعلی جو ہے میرج سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے ساتھ بنوایا، اور اس کے بعد جو سے وقتاً فوقتاً اس سے 4 کروڑ روپے کی رقم جو ہے اپنے مختلف اکاؤنٹس میں جو ہے وہ منتقل کروائی۔ اس کے بعد جو ہے جب اس نے واپس جانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے روک لیا، زبردستی قید کیا، اور ملزمان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی فیملی کے ویزے لگوائیں تو پھر ہی وہ اس کو جانے دیں گے۔ تاہم جو ہے موقع پا کے 1 جون کو جو ہے ٹرانسجینڈر جو ہے یہاں سے فرار ہو کے لاہور چلا گیا۔ تفصیل کے لیے بہت شکریہ محسن۔ ڈائیلاگ کی اچھی فضا بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں سبوتاژ کر دیا جاتا ہے۔ محمود اچکزئی کا کہنا ہے کہ رات کو پتہ چلا بانی کو رات کے اندھیرے میں کسی اور اسپتال لے جایا گیا۔ ایک اچھی فضا کو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ محمود اچکزئی کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ کی اچھی فضا بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں سبوتاژ کر دیا جاتا ہے۔ رات کو پتہ چلا بانی کو رات کے اندھیرے میں کسی اور اسپتال لے جایا گیا۔ حکومتی ارکان کی پارلیمانی کارروائی میں عدم دلچسپی، حکومت پھر سینٹ میں کورم پورا کرنے میں ناکام رہی۔ ایوان بالا کا اجلاس مختصر کارروائی کے بعد پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس پریسائڈنگ افسر منظور احمد کاکڑ کی زیر صدارت شروع ہوا۔
वक्फा सवालात के दौरान हुकूमती बेंचों पर सिर्फ 12 अरकान मौजूद थे। बात की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन सेनेटर मशाल यूसुफजई ने कहा कि आइन और कानून सिर्फ हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। उसी दौरान मशाल यूसुफजई ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा ना होने के बायस सेनेट इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई। बानी की हमशीरा बता सकती हैं कि उनकी सेहत के क्या हालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत को कोई खतरा लाहिक नहीं है। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। हल्फन कहता हूँ बानी की सेहत को कोई मसला नहीं, उनकी सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिली। वज़ीर इत्तलात अत्तार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पैदा की, जिसके बायस बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़मा खान मौजूद थीं। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। सुबह तकरीबन 5 बजे बानी को अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। जब भी ज़रूरत पड़ेगी बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात यासिर हकीम की रिपोर्ट में देखिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम कल पिटीशन दायर करेंगे। इलाज बानी पीटीआई का बुनियादी हक है। बानी की बहन और जाती मुआलिज बोर्ड का हिस्सा हों, ये अदालत का हुक्म था। आइंदा का लाहे अमल जल्द देंगे। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। हम सियासी मसाइल का सियासी हल चाहते हैं, लेकिन ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। 2 दिन की ठंडी हवाओं के चलने के बाद आज पूरे मुल्क और कौम के लिए एक बोझिल दिन है। हमने हमेशा कोशिश की सिस्टम चले, इस सिस्टम का हिस्सा रहे। लास्ट नाइट जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ, जिसने करवाया, जिसने ये रोल प्ले किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। जो भी रुकावट है, रुकावट नहीं होना चाहिए, मुंतकिली होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं जमहूरियत पटली पे रहे। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामान से बाहर आएं, कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद ना रहे। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ हम पिटीशन मूव करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे। खान साहब को आइसोलेशन में रख के अगर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी तो ये आपकी भूल है। बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई। बानी की हमशीरा बता सकती हैं कि उनकी सेहत के क्या हालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। हल्फन कहता हूँ बानी की सेहत को कोई मसला नहीं, उनकी सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। डायलॉग की अच्छी फ़ज़ा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबूताज कर दिया जाता है। महमूद अशरफज़ई की जानिब से ये बयान सामने आया है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फ़ज़ा को लोग ख़राब करना चाहते हैं। तो आपको बताएं कि महमूद खान अशरफज़ई की जानिब से ये कहा गया कि डायलॉग की अच्छी फ़ज़ा बन जाती है, पता नहीं क्यों सबूताज कर दिया जाता है। रात को पता चला बानी को रात के अंधेरे में किसी और अस्पताल ले जाया गया। एक अच्छी फ़ज़ा को लोग ख़राब करना चाहते हैं।
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद मुकम्मल किया। बानी PTI का तबी मुआयना करवाया गया। नून लीगी सेनेटर आबिशर अली की समा से गुफ्तगू। कहा बानी के तमाम टेस्ट कराए गए, वो मुकम्मल फिट हैं। डॉक्टर्स की राय पर जेल हुकाम ने उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया। जिसका हमें डर था वही मामला हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी थी और तमाम जो अलशिफा हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टर्स हैं और उनकी बहन उज़्मा खान की मौजूदगी के अंदर पेम्स के अंदर उनका तसल्ली बख्श मुआयना कराया गया, उनकी पूरी तसल्ली करवाई गई, तमाम उनके टेस्ट करवाए गए। तो माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उनकी सेहत पर हुकूमत भी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेती है, हमेशा उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ दी हैं। और हमने इम्प्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन दी थी और जो तसल्ली बख्श उनकी ट्रीटमेंट के बाद जो जेल हुकाम ने जो भी होता है कैदियों के रूबरू अगर डॉक्टर्स उनको इजाज़त देते हैं कि जी मज़ीद उनकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर जेल हुकाम उसी पर अमल दरामद करते हैं।